კარგი ბიჭებო, გნახავთ, გავარდე. მადლობთ მეგობრებო, ყველას მოკითხვა, ბედნიერება და სიხარული. დღეს ახლა რა მოხდა? ჩეპი არა, უყურეთ რა ხდება. ახლა მე ნიუ-იორკში რაღაც 3-4 საათია და მეთქი ცოტა ხანი გავარ მაინც ხალხი. გადავწყვიტე რომ მაინც ბიჭებს მოვინახულებ მეთქი. და ეგ ბიჭებით განა და უცბად გადავხედეთ რომ რაღაცა ქარიშხალი მოდის ფლორიდიდან უკვე მთელი რა ქვია ქარიშხალი მოდის რომელიც ოკეანეზე ოკეანიდან წყალი გადმოდის და მთელი პლაჟები დაკეტილია რომელიც მოდის თან ახლა მანქანა გამოვიძახი თან არ გამომეპაროს ეს How you doing, Camila? Thank you. Where are you from? Uzbekistan. По-русски разговариваете, да? Понимаю. Большое спасибо. Молодец. Я поговорю немножко по телефону, да? ესე იგი, ცოტა აგვერია ახლა სიტუაცია. ესე იგი, გამოცხადებულია ქარიშხალი, რომელიც ფლორიდიდან წამოვიდა და უკვე რაღაც 4 საათში ნიუ-ჯერსისკენ და იმისკენ დაფარავს და მე ხვალ გამოცხადებულია ყველა პლაჟები ნიუ-ჯერსში და იმაში რა ქვია ნიუ-იორკის პლაჟები დაიკეტება. ეხლა ჩვენმა ქართველმა მეგობრებმა GS კომპანიიდან ადგილი ხომ მომცეს გუშინი დავაყენე ის მანქანა დგას სანაპიროს გვერდზე. აქედან გამომდინარე ხარ რაღაც ზომებს მიიღებენ რომ გზები გადაიკეტება რაღაცა და ეხლა ჩვენ არ გვაწყობს ხო? იმიტომ გავლითავარ და აქედან გამომდინარე იმ ჩემ მეგობრებსა და იმებსა დავემშვიდობე და უცბად ჩამოვხდი ასე რომ იტყვიან მანქანაში ტაქსი გამოვიძახე და ეხლა უნდა მოვასწრო წავიდეთ მივიდეთ იმ ჩვენ გარაჟთან იმ GS სადგომზე და რაც შეიძლება მაღლა უნდა ავიყვანოთ ჩვენი ჯორჯი კარგი იყო რომ ყოფილიყავი, მაგრამ რა ცხოვრება. Давно, Камила, в Америке? Нет. 4 года. 4 года, молодец. Семья есть, семья? Муж, дети? Сколько детей? Один. Сколько лет у вас? Извините за вопрос такой. 7. Ну, 7. Сколько вам лет? How old? 7. Что, 7 ребенок у вас? 7 года, да. 7. Нет, сколько вам лет? 20. 20, 27. 27 лет, да. Сейчас я выбежал, сейчас ураган должен начаться, и у меня там трейлер стоит, и я решил, что убрать эту машину. Ташкента, Самарканд, Бухара. А здесь в Бруклине живете, да? Да, здесь в На Брайтоне? Мне повезло, да. Аэро გამიმართლა რომ ძღოლი აქვე ბრაიტონზე ცხოვრებრო და დავასწრეთ ახლა. Ну, ესე ჩვენი პროცესი სამუშაო საცხოვრებელი პროცესი. რა თქმა უნდა ბიჭებიც ნახე, მეგობრებიც ნახე, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ აგვაქვს რომ დავჩერდა ცოტა ემოციები და გრძნობები დავტოვო რო იტყვიან ასე. Нравится. Нравится в Америке? Да. Нравится. Муж тоже работает? Муж тоже работает? Да. На такси или где? Да. Молодчина. You're from Russian? Как? You're from Russian? No, I'm Georgian. Georgia? Georgian, yeah. Oh, Georgian, we have our language. We Gruzini. No, No, we different language. We Yeah, are. I know. It's very
No, because no Georgians knows Russians, yeah. Before I which. know, I know. Uh-huh. Where are you learning this Russian language? Say again, sorry. Where are you learning? In my country, yeah. In school, you did not learn any Russian in Uzbekistan? Yeah. Yeah, like the same way in Georgia was. But you know, our neighbor is Russian. Like you, Uzbekistan, a lot of Russian, Uzbekistan speaking Russian, yeah. Yes. But for you, it's English more easy, yeah, for you. Вы по-русски лучше говорите или по-английски? Нет. Для вас русский тяжелее или английский? My country? No. Which language better for you, English or Russian? I see what you speak more better for English. I understand this Russian. But No you, good speaking. not speaking English, yeah, difficult for you. Yeah, usually young generation in our country also, we don't speak in Russian, but my generation, we speak it in Russian. You don't know Georgian people? A lot of Georgian people in Brighton. Georgia is Europe? Europe, middle of Asia and Europe, middle Black Sea and Caspian. Europe, Yeah. I know. Yeah. სამწუხაროდ ჩვენ კამილას არ იცის ქართველები, ევროპელები ვართ, აზიელები და ეტყობა მაინც ახალგაზრდა თაობა რო არის. A lot of Georgians lives in Brighton. Which street are you living in Brighton? Me? Yeah. You don't meet Georgian people? No. In Brighton, a lot of people, Georgians. რაღაც უცნაური ქალბატონია, ქართველები არ შემხვიდრია ბრაიტონზე. რაც არის, ეგ არის თავარი, ეხლა ჩვენ წავიდეთ მოვასწროთ ჩვენი ჯორჯის აყვანა. Tomorrow will be завтра будет ураган. Да, большой дождь, и с Флориды идет это ураган. Да, Флорида, რა არის ცხოვრება მაინც უცბად რაღაცა დაგეგმავდა უცბად რაღაც სიტუაციის გამო იძულებული ხარ გავარდე გამოვარდე და აი მომენტში ვართ ეხლა ჩვენს მეორე მხრივ კარგია რომ ტრაფიკი არ არის და I hope will not be traffic, yeah? А сегодня было трафика много, да? Вы ночью работаете или днем? Как получится там? გზაში რამდენჯერმე ვილაპარაკეთ ამ ქალბატონთან ერთად, მაგრამ უჭის ლაპარაკი და მეც აი ესე ჩუმავი ვარ, ბრიტებივით მივდივართ. ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აი გამოაცხადებენ იმ ქარიშხას ან ურაგანს და მე არაფერი არ ხდება, მაგრამ ხო იცით, სიტყვილეს თავი არ სკივა. ისედაც ასე ვთქვათ, სახარბიელო სიტუაცია რა გვაქვს სამუშაო პირობებში. გზა რო გადაკეტონ ხვალ და თვითი არ მივიტანო დილით, ეს უკვე საჩემოთ საზიანო იქნება. ამიტომ ჯობია ცოტა ვიცვალებ, ცოტა ასე რო იტყვიან არ დავიცინებ და საქმეს მაინც ბოლომდე მივიღარ. რა თავარია? ამინდმა პრობლემები არ შეგვიოს. სავარაუდოდ ახლა ჩვენ მასაჩუსეტსისკენ მივდივართ და მოშორდებით ასე ვთქვათ ოკეანის სანაპიროს უფრო სიღრმეში წავალთ და ჩინო ხვალ გამოჩნდება ეს სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ თუ არ მივიღეთ. I think we don't little bit, yeah, no big. I think everybody running to home, yeah. Maybe accident, maybe. Maybe ძველი ძახის რო ექსიდენტიაო, მე ვიძახი რომ ინფორმაციიდან გამომდინარე ყველა გარბის ახლა სახლისკენ. მაგრამ იმედია დიდი არ არისო და მოვასწრებთ.
ქალების შესახებ ადრე ცნობილია სინდი, ამ ქალების სახელებია და ერთ-ერთი ცნობილი იყო, მგონი 5 თუ 6 წლის იყო სინდის ქარიშხალი მოვიდა, ქარიშხალი და ყველა ისე ზერელეთ უყურებდა ინფორმაციებს, თუმცა ხშირად აცხადებენ ხოლმე და ისეთი სიმძლავრე არ არის ხოლმე, რასაც ინფორმაციებში ამბობენ ხოლმე და აი ესე მოხდა სინდის დროსაც და მთელი ეს ბრაიტონი და ეს მანჰეტენი და ეს სანაპირო სულ ჩაძირა რა ისეთი ქარიშხალი მოვიდა და წყარო ოკეანიდან გადმოვიდა რა და იმის შემდეგ ხალხი ფრთხილობს, იმიტომ რომ შეიძლება სინოპტიკოსები შეცდნენ, მაგრამ ნუ მაინც წეღანაც რო თქვი, სიცოცხლეს თავი არ სკივა და ჯობია მაინც იზომები მიიღო, რასაც ქვია, ნუ პრობლემებს მოშორდე და ფაქტია რომ საცობია. Jetzt Camilla. აგასეთი წესია ხოლმე რომ ერთი ხაზი არის ორ გზაზე მეტი უნდა ყავდეს რა. და ვერ მოითმინა კამილამ და იქიდან საცობიდან გამოძრა და აქედან გადმოვიდა და მაინც გავიჭედეთ რა. ეხლა ვინც უბერზე და ტაქსზე მუშაობენ, რასაც ვამბობ მიხვდება რა. საერთოდ არის ხოლმე ძირითადი ხაზი და არის კიდევ მარცხი და იქ თუ სამ გზაზე მეტ ყავს, მაშინ შეგიძლია იარო ამ სწრაფ გზაზე რა. ეხლა მე მარტო ვარ აქ და მაინც ვერ მოვითმინა ამ ჩვენმა მძღოლმა და თუმცა კი რაღაცა მანძილი მოვიგეთ, მაგრამ ისევ საცობში მოვხდით. ჩვენი მძღოლი ახლა არ ვიცი სახეს ვერ გითხავ ისლამური წესიდან გამომდინარე ეს შებურული აქვია თავი. ახლა ცოტა მინდა ვკითხო ამ რელიგიის შესახებ, მაინც უხერხულია. ვინაიდან ახლა ქალბატონი საბურავშია, ახლა არ დაუწევ ახლა ლაპარაკს. თუმცა საინტერესო კი იქნებოდა მისი აზრი. მეორე მკითხა რა აზრი, კაცო ადამიანი არის რელიგიური და თავისი ფორმით დადიდა, ახლა რომ დაუწყო ახლა კითხვები. რა ჩემი აზრით უხერხულია. თუმცა ისლამური წესით ქალბატონები ცოტა უფრო ასე ვთქვათ მორიდებულები უნდა იყვნენ, მაგრამ აი როგორც ცხოველური ამბავში ნახეთ, ხანი გადავიდა, ხანი გადმოვიდა. მომენტებში თავის ენაზე უკმაყოფილებას გამოხატავს კიდევაც. მაგრამ ნუ ნახეთ აი როგორ ლიხაჩობს რო იტყვიან. Молодец, Камила. არაფერი არ მიპასუხა. You are right, you know, the accident, yeah. Just trailer is ხო, ეს მართალი ყოფილა კა. ამის გამოიყო, მე ამიდის ამიც ვაბრალებ რა, ნუ. წავედით წესი და ლოგიკაში დაყოლება აღარ უნდა დახვდეს. გინდა ასე თქვი, გინდა ისე თქვი, კამილა მართლა კაი მძღოლია და მე ახლა ამას ვაჩუქებ ტიპს, რომ მადლობის Camila is for tip for you. For coffee. Thank you. You are perfect driver. Thank you. Welcome. მართლა აი ესე შვიდაწყნარად In Uzbekistan, women drive cars? Uzbekistan? Da. Yeah, no problem, yeah? No. You are very religious lady. მაინც ვერ მოვითმინე და ვკითხე. იოგა მორწმუნეა. აი ჩვენ მივიდეთ ახლა ჩვენ ადგილას და წამოვიყვანეთ ჩვენი GA. ისა GA მე ჩვენი ჯორჯი. და წინასწარ მინდა მადლობა უთხრა ჩვენ GA-ის ხელმძღვანელობას, ასეთ საშუალება მომცეს და დამატოვებინეს მანქანა.
ეთი მივიდეთ და მან გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. გადავდივართ ხიდზე და სულ წყლებია რა. აქტიურად ეს აქედან ეხოთ ატლანტიკის ოკეანეა და აი კუნძულივით არის და ჩვენი მანქანა იქა დგას რა. და აქეთა წყალია. სავარაუდოდ თუ ამოვარდა ქარიშხალი და ის ფაქტობრივად აკრძალეს, სხვა უკვე აკრძალულია მან სიარული რა. ხვალისთვის და ჩვენ აი იქიდან უნდა წამოვიდეთ. ახლა არ ჩანს კარგად, აი ეს სინათლე რო არის სანაპიროა და აქეთ ოკეანეა. ეს აქეთკენ სულ წყალი დაკეტეს უკვე პოლიციელებმა ზომებს ღებულობ. ხო ესე ზომები არა, მაგრამ ამბობენ რომ ხვალ არ იმოძრაოთ რა. ჩვენი ამოცანა რომ აქედან გამოვიდეთ და წავიდეთ იქიდან კონტინენტისკენ. I'm first time here also, okay. Okay. Oh, over here, yeah. Yes, stop here. Okay. Thank you very much, Camila. Have a good night. Thank you. And sorry, how to open? I cannot open. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Already it. GS EZO. ახალი დაცვა. ჩვენი ჯორი. გეგა შენ ხარ? ნუ გადამიღებ ფოტო, ნუ გადავუღებ ახლა 100 წელი, რა თქმა უნდა, ჩვენი არხი არ არის იმის რომ ვინმე დავძაბოთ. თუ გადაგვაღებინებს ვინმე, კარგი თუ არა და კარგი, ერთ სიტყვით აგერაა ჩვენი ჯორჯი. ხوار მოიწყენა უჩემოთ. მოდი შენ დაკოფო გაგახურო ცოტა თორე. მოდი ახლა მეგობრებო მე მიხედავ ცოტა ტექნიკურ ამბებს გავაკეთებ და მე მოგეყვებით. ავახუროთ. ჯორჯუნა. ხوار მოიწყენა. აი ეს არის მეგობრებო აგაჩანთ ვარჩას GS. აი სერიოზული კომპანია ყოფილა, ნამდვილად არ მეგონა. ძალიან ბევრი მანქანებია და ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს. პერიოდულად ფიქრობ. მომენტებში ნიუ-იორკთან ახლოს არის და აქეთ ხوار წამოვიდე სამუშაოდ. ცუდია რომ უბრალოდ ღამე მომიწია აქ ყოფნა და სხვათა შორის არც ვიცი უფროსობა ვინ არიან. უბრალოდ ტელეფონით მეც დაუკავშირდი და რავი მადლობის მეტი რა მეთქმის და იქითელ მანქანები ყავდა. ნუ ერთ სიტყვით მე ერთი მძღოლი შემხა მე აქ ვინც უყურებს ამ ტერიტორიას იმასაც დაველაპარაკე. ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, ნახე რამდენი ტრაილერები ყავთ. ერთი ორი სამი თელი ამბები. იქითა დიდი ეზოა. და სერიოზულად მუშაობა და წარმატება უსურვოთ GS ხელმძღვანელობას. უბრალოდ ცუდია რომ ეხლა იმის იქით უკვე ოკეანეა და ხარ როგორ იქნება აქ რა სიტუაცია იქნება, ну იმედია პრობლემები არ იქნება. მოდი ახლა ჩვენ მოემზადოთ და წავიდეთ. წავედით, მოუშვოდეთ. იმედია არ იქნება პრობლემები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მადლობა GS Parkings. დავიწყო ისინია, მაგრამ ასე გავიდეთ itt მანქანას არ დავეჯახო და ამ ჩვენ თანამშრომელსაც მადლობა უთხრათ. აბა კარგად გეგა, კარგად. დიდი მადლობა. წავედით მეგობრებო, წავედით. დავიწყოთ არა ჯორჯ ჩვენებური მუშაობა. ცოტა ასეთი გადმოგეცით. ასეთი ექსტრემალური სიტუაცია, ну ექსტრემალური არ ვიცი, ну აი როგორ იქნება ის უკვე ხალი ვეცოდინო. ჩვენ კიდევ გავაგრძელოთ ჩვენი ამბები. ცოტა გავიდე აქ ვიწრო ის არის, არ დავეჯახო რაღაც ძალიან ცუდად არის ეს ოხერი. всё, გავედით. კარგით აბა მეგობრებო, გემშვიდობებით. იმედია მომავალ ასე თქვათ საინტერესო ვიდეოში შევხვდებით ერთმანეთს. ყველას ბედნიერება, სიხარული და კარგი განწყობა. ნახეთ მეგობრებო, რუკაზე ნახეთ ჩვენი მანქანა პირდაპირ ოკეანის პირას ვართ რა. აი ჩვენი სატვირთო ხო არის? იქით ოკეანეა პირდაპირ რა, ეგრე მათ
მართალია სრუტია, მაგრამ რა იქნება თქვა ერთმანეთს. კარგი, წავედეთ. არ ვიფიქროთ სულზე, ვიფიქროთ კარგზე და ყველაფერზე რაც კარგია. კარგად. სპრინტუმ თუ როგორ ამბობენ, ბოლოს მეგობრებო ნახეთ. ჩვენმა სტრატეგიამ გაამართლა. ესე იგი ბრძანებები მიიღეს ეს ტრაილერებით მოშორდით ნიუ-იორკს. და აი ტრაილერების ტრაფიკში ვარ. ყველას ვიდობს რომ კონტინენტისკენ სიღრმეში წავიდეს რა. და მათ შორის ჩვენს. უკვე ნამდვილად დაგემშვიდობებით მეგობრებო. უკვე ხვალ მოგიყვებით ყველაფერს. რა მოხდება აქ. პოლიცია იყო და. კარგი, ხვალამდე.